Hi, hello friends. Name me brother Rajesh. Today I welcome you all to our channel that is GR World. Okay friends, in our previous class we have discussed about Earth in the solar system. Okay, మన previous class లో we have discussed about Earth in the solar system. In that lecture we have discussed about celestial bodies, planets, stars, sun, moon, solar system and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids. Along with that, we have discussed about some more concepts. Okay, let's revise all those concepts. Okay, first of all, celestial bodies ante endi? Those objects which shine in the night sky are known as celestial bodies. ఓకే, ఆకాశంలో మెరుస్తూ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయిగా, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటాం? సెలెస్టియల్ బాడీస్. ఓకే, సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సన్ కావచ్చు, మూన్, ఎర్త్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్. అండ్ ఈ సెలెస్టియల్ బాడీస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సమ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ అండ్ హాట్ అండ్ దే ఆల్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ గ్యాసెస్ and they have their own heat and light. Okay, some celestial bodies are very big, hot and they all are made up of extremely hot gases and they have their own heat and light. Those celestial bodies are known as stars. Okay, stars ke example endi mari? Sun is a star. Okay, sun is the nearest star to our planet. Okay, earth planet. Okay, this is all about stars. Next celestial bodies endi? Planets. Planets don't have their own heat and light, and for heat and light they depend upon the stars. Okay, our whole solar system depended upon the sun for heat and light. Okay, that is about planet. And the word planet derived from the Greek word planetai. Okay, the word planet derived from the Greek word planetai. Planetai ante endi? Wanderers. Planetai ante endi? Wanderers. And these planets, in order of their distance from the sun, those are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, these all are the planets of our solar system in order of the distance from the sun. Okay, nearest planet endi? Sun ki nearest planet endi? Mercury. And ante chaala దూరంలో ఉన్న planet endi? Neptune. Our Earth is the third nearest planet to the sun and in size Earth is the fifth largest planet. Okay, that is about planets. And what is solar system? First of all, the word sol means sun god in Roman mythology and solar system means family of sun. Okay, solar means something related to the sun. Okay, solar system consists of sun, planets and some other bodies. Okay, solar system lo center level untaru sun. Sun is the center of the solar system and it is the ultimate source of heat and light and it provides the pulling force which binds the whole solar system together. Sun provides the pulling force which binds the whole solar system together. And sun is about 150 million kilometers away from the earth. Okay, despite being our nearest star, it is about 150 million kilometers away from the sun. Away from the earth. Okay, and this is all about the sun. Next, earth. Earth is the third nearest planet to the sun and in size it is the fifth largest planet and the life favorable conditions are only seen in the earth and it has water and air which are very essential for our survival and it has a life supporting gas that is oxygen. And earth is known as a blue planet. Earth is known as a blue planet because 2/3 surface of the earth is covered by water. Okay, earth is covered by water. And moon is the only natural satellite of earth. It is a companion of earth and it takes about 27 days to complete one round around itself and around the earth. That is the reason why we can see only one side of the moon. Okay, at a time we can see only one side of the moon and we can't see the other side because it takes exactly same days to complete one round around itself and around the earth, to move around the earth. That is that is about 27 days. That is about 27 days. And the diameter of a moon is about 1/4 to that of the diameter of the earth. Earth kunna diameter lo 1/4 diameter moon ki undi. Okay, moon ki undi. And moon మీద who is the first man to step on the surface of moon?
దట్ ఈస్ నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ మూన్ మీద మొట్టమొదట అడుగుపెట్టిన వ్యక్తి. ఓకే, ఆన్ July 20, 1969. Okay, and those who studies the celestial bodies and their movements are known as astronomers. Okay, and famous astronomer, last class మనం ఏం చెప్పినాం, Aryabhatta. In ancient times, Aryabhatta was a famous astronomer and who stated that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. ఓకే, ఈ సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ ద్వారా మూన్ కానీ ప్లానెట్స్ కానీ షైన్ అవుతాయి, మెరుస్తాయి, బికాస్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సన్లైట్. ఓకే, రిఫ్లెక్టెడ్ సన్లైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆస్ట్రోనామర్స్. అండ్ జాగ్రఫీ వర్డ్, జియాలజీ వర్డ్, జామెట్రీ వర్డ్, జియాయిడ్ వర్డ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, బట్ దే ఆర్ derived from the Greek words. They have their own specific meaning. Geo means earth, logy means study of earth. Geo means earth, metry means measurement of the earth. Geoid means the form of the earth or the shape of the earth. Okay, what is the shape of the earth? That is geoid shape. Okay, this is all about exercise class. And asteroids found between the orbits of Mars and Jupiter, and scientists are of the view that these asteroids are formed many years ago during the formation of planets. And meteoroids, these are the small pieces of rocks which move or revolve around the sun. Okay, and they come near the planet Earth and they tend to drop upon it. In this process, due to the friction with air, they got heated up and burnt, and this causes a flash of light. ఓకే, ఒక అంటే లైట్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం చూస్తారు కదా ఆకాశంలో, దట్ ఈస్ meteorites. And when they fall on the surface of the earth, they creates a halo structure. Okay friends, this is all about yesterday's class. ఏమైనా మిస్ అయి ఉంటే నోట్స్లో చూసుకోండి. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టుడేస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes. Okay, latitudes and longitudes. Okay, latitudes and longitudes. Before going into this topic, let's discuss about globe. Okay, globe అంటే ఏంటి మరి? గ్లోబ్ అంటే దాని మీద మనం we can see continents, countries, oceans, seas, everything. We can see everything on the globe. గ్లోబ్ మీద మనం we can see countries, దేశాలను చూస్తాం, ఖండాలను చూస్తాం, సముద్రాలను చూస్తాం, అండ్ మహాసముద్రాలను కూడా చూస్తాం. We can see countries, continents, oceans, seas, everything on the globe. Globe is a true model of the earth or the miniature form of the earth. అంటే మన ఎర్త్ని కరెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ చేసేది గ్లోబ్. ఎర్త్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ ఆన్ గ్లోబ్. ఓకే, స్పేస్ నుంచి ఎర్త్ని చూసినప్పుడు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఆ బ్లూ కలర్ మొత్తం గ్లోబ్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎర్త్ మీద ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అన్నీ గ్లోబ్ మీద ఉంటాయి. ఓషియన్స్ అన్నీ గ్లోబ్ మీద ఉంటాయి. ఓకే, గ్లోబ్ ఈజ్ అ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఓకే, గ్లోబ్ ఈజ్ అ ట్రూ మోడల్. ఓకే వినండి, గ్లోబ్ ఈజ్ అ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆర్ ద మినియేచర్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఎర్త్కి ఉన్న ఇంకొక ఫామే గ్లోబ్. ఎంతో పెద్దగా ఉన్న ఎర్త్కి మినియేచర్ ఫామే గ్లోబ్. గ్లోబ్ ఈజ్ అ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ట్రూ మోడల్. True model of what? True model of earth. Or miniature form of the earth. Okay, globe is a true model of the earth or miniature form of the earth. Okay, here continents, countries. ఓకే, అవసరం లేదు ఇది. కాంటినెంట్స్ అంటే కంట్రీస్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, కాంటినెంట్స్ కావచ్చు,
oceans, continents, oceans and seas. Okay, అన్నీ కూడా they are shown in their correct size. Okay, కంట్రీస్, కాంటినెంట్స్, ఓషియన్స్ వీళ్ళ కరెక్ట్ సైజ్, వీటి యొక్క కరెక్ట్ సైజ్ని మనం గ్లోబ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గ్లోబ్ హ్యాస్ కాంటినెంట్స్, ఓషియన్స్, సీస్, కంట్రీస్ ఇన్ దేర్ కరెక్ట్ సైజ్. ఓకే, వాటి యొక్క సైజులో, అవి ఎంత సైజులో ఉన్నాయో అంతే సైజులో గ్లోబ్ మీద చూపెడతారు. ఓకే, continents, countries, oceans are shown in their correct size on globe. Globe is a true model of the earth, or globe is a miniature form of the earth. Okay, globe reflects the earth, surface of the earth. Okay, globe reflects the surface of the earth and it shows continents anni kuda in their correct size. Okay, this is globe. Okay, this is globe. This is globe. Okay, it is a true model of the earth. Okay, these globe rotates or rotates around the axis. This is a axis. Ee globe kuda, these globe rotates about these axis. Ee axis undi ga, ee axis gunda globe rotate avutundi. Okay, mana earth ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ రొటేట్ అయినట్టే గ్లోబ్ కూడా ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది. గ్లోబ్ కూడా ఈ యాక్సిస్ కనిపిస్తుందిగా, ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ గ్లోబ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఇదొక యాక్సిస్. ఓకే, టిల్టెడ్ యాక్సిస్ వర్టికల్గా ఉండదు, టిల్టెడ్ మేనర్లో ఉంటుంది. ఈ టిల్టెడ్ యాక్సిస్ చుట్టూ గ్లోబ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. rotate అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, west to east. This is a tilted axis and this is a globe. Globe is rotating around this axis in west to east direction. మన ఎర్త్ కూడా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కే రొటేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా గ్లోబ్ కూడా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కే రొటేట్ అవుతుంది అబౌట్ అన్ యాక్సిస్. ఓకే, గ్లోబ్కి అయితే మనం యాక్సిస్ చూపెట్టగలుగుతాం, బట్ ఎర్త్కి యాక్సిస్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఎ ఇమాజినరీ లైన్. ఓకే, ఫిజికల్గా యాక్సిస్ ఉండదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ లైన్ అరౌండ్ విచ్ ఆర్ అబౌట్ విచ్ ఎర్త్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. Okay, earth moves from west to east about an imaginary line. Imaginary line enti axis. Imaginary line. This is axis. Okay, this is axis of earth. Okay, ide earth anukondi. Okay, ఇది imaginary line. ఈ లైన్ వస్తుందిగా, ఈ లైనే imaginary line. ఈ లైన్ చుట్టూ about this axis earth moves from west to east. W అంటే west, E అంటే east. Okay, earth moves or rotates about an axis from west to east direction. అదే విధంగా గ్లోబ్ కూడా వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంది. వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఇట్ రొటేట్స్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్. దిస్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఇన్ టిల్టెడ్ డైరెక్షన్. అంటే స్ట్రేట్గా ఉండదు, టిల్టెడ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. స్ట్రేట్గా ఉండదు, టిల్టెడ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ టిల్టెడ్ డైరెక్షన్. ఏంది? టిల్టెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోబ్. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్, నోట్ డౌన్ దిస్. ఓకే, చూడండి. ఓకే, okay, this is globe. Okay, ఇది globe. Okay, globe is a true model of the earth or miniature form of the earth. Okay, ఈ గ్లోబ్ని
టూ పార్ట్స్గా ఒక ఇమాజినరీ సర్క్యులర్ లైన్ డివైడ్ చేస్తుంది. వన్ ఇమాజినరీ సర్క్యులర్ లైన్ divides this globe or earth into two halves, two equal parts, two parts. Okay, oka line, oka imaginary circular line divides the globe into two parts, one part, second part, one part, two part. The imaginary line divides the globe into two parts. Okay, this is the imaginary circular line. This is the imaginary circular line. Imaginary circular line. Imaginary circular line. These imaginary circular line divides the earth into two parts. Okay, divides the earth into two parts. Idoka part and idoka part. ఈ ఇమాజినరీ సర్క్యులర్ లైన్ నే మనం ఏమంటాం? ఈక్వేటర్ అంటాం. ఈక్వేటర్ divides the earth into two halves. This is one half and this is one half. Okay, imaginary circular line is equator. ఈ ఈక్వేటరే ఎర్త్ ని టూ హాఫ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, టూ హాఫ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ద ఈక్వేటర్ అంటే ఏంది? ద ఇమాజినరీ సర్క్యులర్ లైన్ విచ్ డివైడ్స్ ద ఎర్త్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ is known as equator. Okay, the half which is on the north to, okay, which is to the north of equator. Okay, the half which is to the north of equator. Equator ki north ante ee direction. Okay, ee direction. Ee half ni emantam manam northern hemisphere. Okay, northern hemisphere ante endi? The half which is to the north of equator. ఈక్వేటర్ కి నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న హాఫ్ ఏంది? నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న హాఫ్ ఏంది? సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సౌత్ లో ఉన్నది ఏంది? సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, ఈక్వేటర్ డివైడ్స్ ద ఎర్త్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ is to the north of equator, southern hemisphere is to the south of equator. Okay, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, next one. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేటర్ కి, ఓకే, ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్ సైడ్, పోల్స్ అంటే ఇవి, ఇదొక పోల్ అండ్ ఇదొక పోల్. ఓకే, ఈ పోల్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇది నార్త్ అండ్ ఇది సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. చూడండి, ఓకే, ఈ ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్ వర్డ్స్గా కొన్ని ప్యారలల్ సర్కిల్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. ఓకే, దోస్ ఇమాజినరీ ప్యారలల్ సర్కిల్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ అప్ టు ద పోల్స్. అంటే ప్యారలల్, ఇమాజినరీ ప్యారలల్ సర్కిల్స్ అంటే ఇవి ఇమాజినరీ ప్యారలల్ circular lines which are moving away from the equator to the poles. ఇది pole. ఓకే, ఇది కూడా pole. ఓకే, these are the imaginary circular lines which are moving away from the equator. ఈ లైన్ నుంచి అవే పోతున్నాయి, ఈ డైరెక్షన్లో పోతున్నాయి. ఓకే, అండ్ ఈ లైన్ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో పోతున్నాయి. ఓకే, those imaginary circular lines, these imaginary circular lines which are moving away from the equator, ఈ లైన్స్ ఏమంటాం మనం? parallels of latitudes అంటాం. parallels of latitudes. ఈ లైన్ ఏమంటాం? ఇవన్నీ ఏంటవి? parallels of latitudes. Okay, parallels of latitudes. Okay, those imaginary circular lines which are moving away from the equator to the poles, these all are the parallels of latitudes. Okay, parallels of latitudes. Okay, and the size of latitudes, అంటే latitudes అంటే అర్థమైందిగా ఇవి.
ఓకే, వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఓకే, వెస్ట్ టు ఈస్ట్గా ఎక్స్టెండ్ అయిన సర్క్యులర్ లైన్స్ ఉన్నాయిగా, ఇవి లాటిట్యూడ్స్. ఓకే, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాటిట్యూడ్స్. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద latitudes is measured in degrees. Distance between the latitudes measured in degrees. ఓకే, ఒక లాటిట్యూడ్ నుంచి ఇంకో లాటిట్యూడ్, ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఓకే, ఈ లాటిట్యూడ్కి ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఈ లాటిట్యూడ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఓకే, ఈ లాటిట్యూడ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఓకే, అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది లాటిట్యూడ్స్. చూడండి, ఈ సైజ్ పెద్దగా ఉంది అండ్ ఈ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది. ఓకే, ఈ సైజ్ పెద్దగా ఉంది, దీనికంటే ఈ సైజ్ చిన్నగా ఉంది, దీనికంటే ఈ సైజ్ చిన్నగా ఉంది, దీనికంటే ఈ సైజ్ చిన్నగా ఉంది, దీనికంటే ఈ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది. అంటే you can observe that as we moving away from the equator to the pole sides, the size of the latitudes decreasing. Okay, when we move from equator to the poles, size of the latitudes decreasing. Okay, when we move from equator to poles, size ఏమవుతుంది, డిక్రీజింగ్. సైజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజింగ్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ సైజ్ పెద్దగా ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ అయింది, దీనికంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, దీనికంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, దీనికంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ మొత్తానికే తక్కువ ఉంది. అంటే వెన్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఓకే, లాటిట్యూడ్స్ their existence away from the poles, away from the equator, the size is decreasing. Okay, size is decreasing. This is all about latitudes. Okay, this is all about latitudes. Okay, చూడండి, ఇది ఈక్వేటర్, దిస్ ఈజ్ 0 degree latitude, దిస్ ఈజ్ 0 degree latitude. ఓకే, ఈక్వేటర్ ఈజ్ 0 degree latitude. అండ్ ఈ ఈక్వేటర్కి నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్న లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయిగా, అవి నార్త్ లాటిట్యూడ్స్. ఈ ఈక్వేటర్కి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఉన్న లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయిగా, ఇవన్నీ కూడా సౌత్ లాటిట్యూడ్స్. అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, ఒక ప్లేస్ ఉంది, చంద్రాపూర్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది, మహారాష్ట్రలో ఉంది. ఓకే, మహారాష్ట్రలో చంద్రాపూర్ ఉంది. అది 20 degree లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది, 20 degree లాటిట్యూడ్. అండ్ బెల్ హరిజెంట్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది, బేలో హారిజెంట్ అనే ప్లేస్. ఇది బ్రెజిల్లో ఉంది. బ్రెజిల్ ఎక్కడ ఉంది, సౌత్ అమెరికా. ఎస్ఏ అంటే సౌత్ అమెరికా. ఇవి రెండు కూడా 20 degree లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది. సో ఈ ప్లేస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనం ఆ లాటిట్యూడ్ ఏదో మనం డిఫైన్ చేయాలి. నార్దర్న్ లాటిట్యూడా సౌదర్న్ లాటిట్యూడా అని డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 20 degree లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది. ఓకే, 20 degree లాటిట్యూడ్. ఓకే, ఇది సౌదర్న్, ఇది నార్దర్న్. ఇప్పుడు ఇది 20 degree లాటిట్యూడ్ అనుకుందాం, 20 degree లాటిట్యూడ్ ఇది అనుకుందాం. ఓకే, ఇది 20 degree లాటిట్యూడ్. అయితే ఈ రెండు ప్లేసెస్ కూడా 20 degree లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది. ఓకే, అయితే రెండు ఇక్కడనే ఉన్నాయా, రెండు సౌదర్న్ సైడ్లో ఉన్నాయా? అవి రెండు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనం సౌత్ సైడ్లో ఉందా నార్త్ సైడ్లో ఉందా అనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో చంద్రాపూర్ మహారాష్ట్ర ఇది 20 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్లో ఉంది. నార్త్ లాటిట్యూడ్ అంటే దీన్ని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి, ఇండికేషన్ క్యాపిటల్ ఎన్తోని ఇండికేట్ చేస్తాం. సో 20 degree నార్త్ లాటిట్యూడ్లో చంద్రాపూర్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్లో బెల్ హారిజెంట్ ఉంది. సో ఒక లాటిట్యూడ్ని ఇంకో లాటిట్యూడ్ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనం అది సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉందా నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎన్ ఈస్ ఫర్ ద నార్త్ లాటిట్యూడ్స్, క్యాపిటల్ ఎస్ ఈస్ ఫర్ ద సౌత్ లాటిట్యూడ్స్. క్యాపిటల్ ఎస్ ఈస్ ఫర్ ద సౌత్ లాటిట్యూడ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే, నోట్ డౌన్.
ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు ఓకే, ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్, ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్: ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్, నార్దర్న్ పోల్, సౌదర్న్ పోల్, అంటార్కిటిక్ సర్కిల్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. These all are the important latitudes. These all are the important latitudes. Okay, okay. ఇది ఉందిగా, ఓకే. ఇది ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈక్వేటర్, ఇది ఏంది 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అంటే ఈక్వేటర్. ఇదేంది, ఇది 23 డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్. ఓకే, అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇదేంది 66 డిగ్రీస్, 66 డిగ్రీస్ మినిట్స్, ఇది కూడా మినిట్స్. ఓకే, 23 డిగ్రీస్ హాఫ్ మినిట్ అంటే 30 మినిట్స్. ఓకే, 30 మినిట్స్ నార్త్. ఇది కూడా 66 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ నార్త్. అండ్ ఇది 90 డిగ్రీస్ నార్త్. ఓకే, ఇది 23 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ సౌత్. అండ్ ఇది 66 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ సౌత్. అండ్ ఇదేంది 90 డిగ్రీస్ సౌత్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్. ఇదేంది ఈక్వేటర్. 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంది ఈక్వేటర్. 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంది ఈక్వేటర్. 23 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ నార్త్ అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. 66 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ నార్త్ అంటే ఆర్కిటిక్ సర్కిల్. 90 డిగ్రీస్ నార్త్ అంటే ఏంది నార్త్ పోల్. ఓకే, 23 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ సౌత్ అంటే ఏంది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. 66 డిగ్రీస్ 30 మినిట్స్ సౌత్ అంటే ఏంది అంటార్కిటిక్ సర్కిల్. 90 డిగ్రీస్ సౌత్ అంటే ఏంది సౌత్ పోల్. ఓకే, 90 డిగ్రీస్ సౌత్ అంటే ఏంది సౌత్ పోల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, these all are the important latitudes. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, 3 హీట్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టారిడ్ జోన్, నెక్స్ట్ వన్ టెంపరేట్, థర్డ్ వన్ ఫ్రిగిడ్ జోన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టారిడ్ జోన్ అంటే ద మిడ్ డే సన్. The midday sun exactly overhead at least once a year on all the latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ఈ రీజియన్ ఉందిగా, ఈ రీజియన్లో ఏమవుతుందంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటారుగా సూర్యుడు ప్రతి లాటిట్యూడ్ మీద డైరెక్ట్లీ పడతాడు. ఓకే, సన్ డైరెక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇయర్. ఇక్కడ సన్ ఉన్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఎర్త్ పెద్దగా ఉన్నది. ఓకే, సన్ ఇక్కడ పెద్దగా ఉన్నాడు చూడండి. సన్ ఇక్కడ ఇంకా పెద్దగా ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ సన్ నుంచి లైట్స్ వస్తున్నాయి, సన్లైట్. ఓకే, సన్ నుంచి సన్లైట్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అయితే ఈ టారిడ్ జోన్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బిట్వీన్
ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఈ రీజియన్లో వీ కెన్ సీ టారిడ్ జోన్. దిస్ ఈజ్ ద రీజియన్ ఆఫ్ టారిడ్. అయితే ఈ రీజియన్ ఏమవుతుందంటే మిడ్ డే సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ ఆన్ ఆల్ ద లాటిట్యూడ్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్. ఒక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఈ మిడ్ డే సన్ నుంచి వచ్చే సన్లైట్స్ ఉన్నాయిగా, ఈ సన్లైట్ ప్రతి లాటిట్యూడ్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ పడుతున్నాయి. అంటే ఇలా లాటిట్యూడ్ ఉందా, డైరెక్ట్ దీని మీద వచ్చి సన్లైట్ పడుతుంది. ఇక్కడ లాటిట్యూడ్ డైరెక్ట్ సన్లైట్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ సన్లైట్ అంటే ఇట్లా ఫేస్ మీద పడుతుంది, లాటిట్యూడ్ మీద డైరెక్ట్ పడుతున్నాయి సన్ రేస్. ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్ సన్లైట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్, లాటిట్యూడ్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీగా పడుతున్నాయి డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్. సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో ఉన్న లాటిట్యూడ్స్ పైన సన్లైట్స్ డైరెక్ట్గా పడుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్ ఓవర్ హెడ్. ఓకే, సో ఈ రీజియన్ ఓకే టారిడ్ జోన్లో ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ సన్లైట్ పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ టారిడ్ జోన్. ఈ రీజియన్ ఏంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో టారిడ్. ఈ రీజియన్లో ఏమవుతున్నాయి, సన్ రేస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫాలింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్. ఓకే, టారిడ్ జోన్లో సన్ రేస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఏ ఇయర్. ఖచ్చితంగా ఒక సంవత్సరంలో ఒకసారి సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా పడుతున్నాయి ఈ లాటిట్యూడ్స్ పైన. ఓకే, విచ్ ఆర్ బిట్వీన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. దిస్ ఈజ్ టారిడ్ జోన్. అయితే టెంపరేట్ జోన్లో ఏమవుతుందంటే, టెంపరేట్ జోన్ అంటే ఇప్పుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ఆర్కిటిక్ సర్కిల్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి అంటార్క్టిక్ సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇది. ఓకే, ఇది అండ్ ఇది, ఈ రెండు కూడా టెంపరేట్ జోన్స్. ఏంది ఇది, టెంపరేట్ జోన్స్. టెంపరేట్ ఇది కూడా టెంపరేట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సన్ రేస్ అనేటివి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫాల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, టారిడ్ జోన్లో డైరెక్ట్గా ఫాల్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సన్ రేస్ అనేవి ఇట్లా స్లాంటింగ్గా పడుతున్నాయి. ఓకే, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఓవర్ హెడ్, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్లా. ఇప్పుడు ఇది లాటిట్యూడ్ ఉంది ఇక్కడ, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ మధ్యలో ఉన్నది, అండ్ ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ మధ్యలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయిగా, ఈ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఈ లాటిట్యూడ్స్. వీటి మీద సన్ రేస్ ఇట్లా డైరెక్ట్గా పడతలేవు. సన్ రేస్ ఎట్లా పడుతున్నాయి, ఇలా పడుతున్నాయి, అంటే ఇట్లా మీద కోతున్నాయి, అంటే ఇట్లా మీద కోతున్నాయి. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా ఓవర్ హెడ్ పడనే పడవు. ఎక్కడ, టెంపరేట్ జోన్లో. ఈ టెంపరేట్ జోన్లో అసలు సన్ రేస్ ఓవర్ హెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హెడ్ పడతాయా, పడవు. ఓకే, బికాస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ సన్ రేస్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఇది లాటిట్యూడ్ ఉంది ఎక్కడ, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ మధ్యలో, ఆర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ మధ్యలో. సన్ రేస్ ఎట్లా పడతాయంటే ఉంటాయి కదా సన్ రేస్. ఓకే, సన్ రేస్ ఇలా పోతాయి, ఇలా పోతాయి. ఓకే, చూడండి సన్ రేస్ ఇలా పోతున్నాయి, ఇలా. అదే టారిడ్ జోన్లో అయితే సన్ రేస్ డైరెక్ట్ వస్తున్నాయి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో. ఇది టారిడ్ జోన్. సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా ప్రతి లాటిట్యూడ్ మీద ఎగ్జాక్ట్గా పడుతున్నాయి. అదే టెంపరేట్ జోన్లో ఇలా పోతున్నాయి. ఓకే, ద యాంగిల్ ఆఫ్ సన్ రేస్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఈ సన్ రేస్ అని ఇప్పుడు పోల్ సైడ్ పోతున్నాయి. సో యాంగిల్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఓకే, టెంపరేట్ జోన్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఓవర్ హెడ్ ఒక్క లాటిట్యూడ్ పైన కూడా సన్ రేస్ పడవు. ఓకే, సో దిస్ టెంపరేట్ జోన్ రిసీవ్స్ మోడరేట్ హీట్ ఆర్ రిసీవ్స్ మోడరేట్ టెంపరేచర్. టెంప్ అంటే టెంపరేచర్. ఈ టారిడ్ జోన్ రిసీవ్స్ మోర్ టెంపరేచర్. టెంప్ అంటే ఏంది, టెంపరేచర్. ఓకే, టెంప్ అంటే టెంపరేచర్. టారిడ్ జోన్ రిసీవ్స్ మోర్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్, అండ్ టెంపరేట్ జోన్ రిసీవ్స్ మోడరేట్ టెంపరేచర్ అండ్ హీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంది, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ నుంచి నార్త్ పోల్, అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ నుంచి సౌత్ పోల్. ఈ రెండు రీజియన్స్ కూడా ఫ్రిగిడ్ జోన్స్.
ఫ్రిగిడ్ అంటే కోల్డ్ రీజియన్స్. ఓకే, ఇవేంది కోల్డ్ రీజియన్స్. ఓకే, ఇక్కడ సన్ రేస్ అనేవి పడవు. ఓకే, సన్ రేస్ అనేవి పడవు అండ్ సన్ డజంట్ రైజ్ మచ్ అబౌవ్ ద హారిజన్. ఓకే, ఇక్కడ సన్లైట్ కూడా అంతగా ఉండదు. వెరీ వెరీ కోల్డ్ రీజియన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్నో క్యాప్డ్, స్నో ఎక్కువగా మంచుతో కవర్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రిగిడ్ జోన్. ఫ్రిగిడ్ జోన్లో చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, తర్వాత టెంపరేట్ జోన్లో దానికంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, అండ్ టారిడ్ జోన్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఓకే, టారిడ్ జోన్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, టారిడ్ జోన్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, టారిడ్ జోన్, టారిడ్ జోన్ హ్యాస్ మచ్ టెంపరేచర్ దెన్ temperate zone, temperature, and temperate have much temperature than frigid zone. Okay, torrid zone which lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The sunrise exactly overhead at least once a year. ఒక సంవత్సరంలోనైనా సన్రైజ్ డైరెక్ట్గా on all the latitudes పైన పడుతున్నాయి. And this region receives more heat and temperature. And temperate zone which is light between Tropic of Cancer and Arctic Circle in northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, and this region receives moderate temperature because the sun rays or midday sun never shine exactly overhead on any latitude. అసలు పడనే పడడు, డైరెక్ట్గా ప్రతి ల్యాటిట్యూడ్ పైన పడనే పడడు. The sun rays goes on decreasing, angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. Okay, due to the slanting, they didn't receive any exactly overhead condition the sun rays. Okay, in temperate zone. Next one in the frigid zone. ఈ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ నుంచి నార్త్ పోల్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ టు సౌత్ పోల్ ఇన్ సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. దీస్ టూ రీజియన్స్ ఆర్ frigid zones, అంటే వెరీ కోల్డ్ రీజియన్స్, అండ్ దే ఆర్ కవర్డ్ బై స్నో ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, లార్జ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దీస్ ఆర్ ద హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. టారిడ్ జోన్, temperate zone, frigid zone. Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, Arctic Circle to Tropic of Capricorn to Arctic Circle in northern hemisphere, Tropic of Capricorn to Antarctic Circle in southern hemisphere. Frigid zone, Arctic Circle to North Pole, Antarctic Circle to South Pole. These all are the heat zones of the earth. Okay friends, note down. Okay, next we are going to discuss about longitudes. We are going to locate any place precisely. ఒక ప్లేస్ని కరెక్ట్గా లొకేట్ చేయాలంటే మనం లాటిట్యూడ్తో పాటు ఇంకేం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, టోంగా ఐలాండ్స్. టోంగా ఐలాండ్స్ ఇది పెసిఫిక్ ఓషన్ ఉంది, పెసిఫిక్. అండ్ మారిటియస్ ఐలాండ్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్లో ఉంది, ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, మారిటియస్ ఐలాండ్, టోంగా ఐలాండ్స్. ఈ రెండు కూడా 20 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, సారీ, ఈ రెండు కూడా 20 degree లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది. ఓకే, 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు కూడా 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్ పైన ఉంది. ఓకే, ఓకే, 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ అ 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్. ఇది ఈక్వేటర్, ఇది 0 degree. ఓకే, ఇది ఈక్వేటర్. 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్ పైన టోంగా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మారిటియస్ ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మరి రెండు కూడా ఒకే ప్లేస్లో ఉంటాయా? ఉండవు. సో టు లొకేట్ ఏ ప్లేస్ precisely we need some lines of references which move from North Pole to South Pole, North Pole to South Pole.
and these lines of references are known as meridians of longitudes. Meridians of longitudes అంటే ఏంది? ఓకే, ఈ రెండు కూడా 20 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్ పైన ఉన్నాయి. సో టు డిఫరెన్షియేట్ దేర్ లొకేషన్, ఈ ప్లేస్కి ఈ ప్లేస్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా? ఈ ప్లేస్కి ఈ ప్లేస్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా? రెండు కూడా సౌతర్న్ లాటిట్యూడ్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా? ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందా? అది తెలియాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, లాంగిట్యూడ్స్. ఇప్పుడు టొంగా ఐలాండ్స్ 20 degree సౌత్ లాటిట్యూడ్ అండ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఈస్ట్, ఓకే, ఈస్ట్ అంటే ఇటు సైడ్గా. సో సంథింగ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్. అండ్ మారిటియస్ ఐలాండ్స్, ఓకే సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓకే మారిటియస్, ఇది మారిటియస్ అండ్ ఇది టొంగా ఐలాండ్స్. రెండు కూడా 20 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్ ఉంది. అండ్ దీస్ టూ లాంగిట్యూడ్స్, ఈ లాంగిట్యూడ్ అండ్ ఈ లాంగిట్యూడ్ shows us how far east and west they are from each other. ఈ టొంగా ఐలాండ్స్కి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మారిటియస్ ఐలాండ్ ఉంది. ఈ మారిటియస్ ఐలాండ్కి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో టొంగా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు లొకేషన్స్ని మనం ఖచ్చితంగా ప్రిసైజ్ చేసుకోవడానికి మనం కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. అవే లాంగిట్యూడ్స్. ఇవేంది? లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ ద ఇమాజినరీ సెమీ సర్కిల్స్. ఇవో ఓకే, ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి వెళ్ళే లైన్స్ ఉన్నాయిగా. ఓకే, ఇవే ఉన్నాయిగా, ఇవే మనం ఏమంటాం? లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. ఓకే, లాంగిట్యూడ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇమాజినరీ సెమీ సర్కిల్స్. లాటిట్యూడ్స్ ఏంది? సర్కిల్స్. లాంగిట్యూడ్స్ సెమీ సర్కిల్స్ which move from north pole to south pole. Okay, imaginary semicircles. Longitudes are the imaginary semicircles which move from north pole to south pole. Okay, those are longitudes. And the distance, ivanni kuda longitudes. Okay, ivanni longitudes. North pole to south pole, north pole to south pole, north pole to south pole. ఈ లైన్స్ ఉన్నాయిగా, ఇవన్నీ లాంగిట్యూడ్స్. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్. Distance between the latitudes are measured in degrees. Distance between the longitudes are measured in degrees of longitudes. Okay friends, బోర్ కొడుతున్నట్టుంది. ఓకే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టినంతే, దట్స్ ఎనఫ్. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెడితే ఇట్ విల్ బి ఫైన్. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వీ కెన్ అప్లై ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, వీ కెన్ అప్లై చేస్తే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఓకే, మన ప్లేస్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా లొకేట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్. Distance between the latitudes are measured in degrees. Okay, longitudes are the semicircles, but latitudes are the circles, full circles. Okay, okay, చూడండి friends. Okay, these longitudes, okay, చూడండి, the size of the semicircles, size of the longitudes, size ఉందిగా, they don't decrease. ఓకే, చూడండి, డిస్టెన్స్ సైజ్ కాదు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, యాక్చువల్లీ లాంగిట్యూడ్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవి లాటిట్యూడ్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇది ఈక్వేటర్. ఓకే, ఇలా ఇవి లాటిట్యూడ్స్. లాంగిట్యూడ్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇది సెంట్రల్. ఓకే, సెంట్రల్. చూడండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్. చూడండి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్
ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఈ లాంగిట్యూడ్కి ఈ లాంగిట్యూడ్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉంది, తగ్గింది 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 0. చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో లాంగిట్యూడ్స్ అన్నీ కూడా మీట్ అవుతున్నాయి. ఈ లాంగిట్యూడ్ ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది, ఈ లాంగిట్యూడ్ ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది, ఇది అన్నీ కూడా పోల్స్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్నీ కూడా ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ goes on decreasing towards the poles and they become 0 at the poles. Okay, distance అనేది decrease అవుతుంది when they move towards pole and become 0 at poles. ఎందుకంటే అక్కడ అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ మీట్ అవుతాయి. ఓకే, చూడండి ఈ రెండు లాంగిట్యూడ్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ చూడండి, పెరిగింది పెరిగింది తగ్గింది 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 కథం 0. ఈ లాంగిట్యూడ్ కూడా పెరిగింది, అంటే దీనికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ చూడండి, పెరిగింది పెరిగింది తగ్గింది 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 0. అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ పోల్స్ దగ్గర అన్ని కలుస్తున్నాయి. దే ఆల్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ద పోల్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ ఎట్ ద పోల్స్, goes on decreasing towards the poles and they are becoming 0. Distance between the longitudes becoming 0 at the poles. ఎందుకంటే ఆ 0 దగ్గర ఆ పోల్స్ దగ్గర అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ మీట్ అవుతున్నాయి. బట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాటిట్యూడ్స్ నెవర్ డిక్రీజ్. అవి ఎట్లా ఉంటాయో అంతే ఉంటాయి. బట్ సైజ్ ఆఫ్ ది లాటిట్యూడ్స్ డిక్రీజెస్ వెన్ దే మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఓకే, ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్స్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్ అండ్ దే ఆర్ బికమింగ్ 0 ఎట్ ద పోల్ బికాస్ ఆల్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ద పోల్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, మెరిడియన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే చూడండి, అయితే ఈ లాంగిట్యూడ్స్కి మనం నంబరింగ్ చేయాలంటే కష్టమైనప్పుడు నంబరింగ్. సో అప్పుడు సైంటిస్ట్ ఏం డిసైడ్ చేసిరంటే ద లాంగిట్యూడ్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ గ్రీన్విచ్, the longitude which is passing through Greenwich is considered as a prime meridian. Prime meridian. ఇప్పుడు మనం లాటిట్యూడ్స్లో మనకు 0 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ ఉంది, ఏంది ఈక్వేటర్. సో మనకి ఇప్పుడు 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ కావాలిగా. సో ద మెరిడియన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ గ్రీన్విచ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ గుండా ఏ మెరిడియన్ అయితే పాస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రైమ్ మెరిడియన్గా కన్సిడర్ చేసినాం, 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్గా కన్సిడర్ చేసినాం. ఓకే, ఈ గ్రీన్విచ్ అనేది బ్రిటన్లో ఒక ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుంది, రాయల్ అబ్జర్వేటరీ ఉంటుంది. ఓకే, ద లాంగిట్యూడ్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ గ్రీన్విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఆర్ 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ ఆర్ 0 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్. ఓకే, ఇది ప్రైమ్ మెరిడియన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ గ్రీన్విచ్ ప్లేస్. ఓకే, ఇదేంది ప్రైమ్ మెరిడియన్, సెంట్రల్లో ఉంది ప్రైమ్ మెరిడియన్. ఓకే, ఈ ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఎర్త్ని 2 హాఫ్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇదొక హాఫ్ అండ్ ఇదొక హాఫ్. ఓకే, ఈ ప్రైమ్ మెరిడియన్కి ఈస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్న హాఫ్ ఏంది, ఎర్తన్ హెమిస్ఫియర్, ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. సేమ్ లాటిట్యూడ్ విషయంలో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఓకే, ఈక్వేటర్కి నార్థన్ పార్ట్లో ఉన్నది నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, సౌదర్న్ పార్ట్లో ఉంది సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ప్రైమ్ మెరిడియన్కి ఈస్టర్న్ పార్ట్లో ఉన్నది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, వెస్టర్న్ పార్ట్లో ఉన్నది ఏంది, ఇది ఈస్ట్ పార్ట్, ఇది వెస్ట్ పార్ట్, ఇదేంది వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఇదేంది వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, టోటల్ 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయిగా, ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్కి మనం ఈ లెటర్తోని
డిఫైన్ చేస్తాం. ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ని మనం ఈ లెటర్తో డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ ఈ వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి వాటిని డబ్ల్యూతోని డిఫైన్ చేస్తాం. నార్థన్ లాటిట్యూడ్స్ని క్యాపిటల్ ఎల్తోని డిఫైన్ చేస్తాం. సౌతర్న్ లాటిట్యూడ్స్ని క్యాపిటల్ ఎస్, ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ని క్యాపిటల్ ఈ, వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ని క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ. ఓకే, అండ్ ఇట్ సైడ్ 180 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ సైడ్ 180 degree వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఓకే, 180 టోటల్ 360 లాంగిట్యూడ్స్. బట్ ఈ 180 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అండ్ 180 degree వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్ రెండు కూడా దే లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్. ఓకే, టోటల్గా 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ లాస్ట్కి ఏముంటుంది 180 degrees ఈస్ట్ ఉంటుంది, ఇట్ లాస్ట్కి ఏముంటుంది 180 degree వెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ లాజికల్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా 180 degrees ఈస్ట్ అండ్ 180 degrees వెస్ట్ రెండు కూడా సేమ్ లైన్ మీద లొకేట్ అయి ఉంటాయి, సేమ్ లైన్ మీద లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అవర్ ఎర్త్ మూవ్స్ ఈ యాక్సిస్ మీద రొటేట్ అవుతున్నాయి ఎర్త్. ఓకే ఓకే ఇక్కడ కరెక్ట్ కదా, కానీ ఎర్త్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి మూవ్ అవుతున్నాయిగా. సో ద రీజియన్ విచ్ ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ అంటే ప్రైమ్ మెరిడియన్కి ఈ ఈస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్న రీజియన్ ఉంటుందిగా, ఇట్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అంటే టైం ఉంటుంది, ఎర్త్ ఏమో వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ 0 degree లాంగిట్యూడ్కి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న రీజియన్ ఉంటుందిగా, ఇట్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. అంటే గ్రీన్విచ్ ఏరియాలో ఏ టైం అయితే ఉంటుందో దానికి ఆ టైంకి ముందుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్విచ్లో అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర 12 PM అవుతుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 PM 2 PM అన్న అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, this region which is east to the Greenwich the prime meridian is ahead of Greenwich mean time, eastern region. Okay, ఈ ఈస్టర్న్ రీజియన్ ఉందిగా ahead of Greenwich mean time, ahead of Greenwich mean time. అయితే ఈ వెస్టర్న్ రీజియన్ ఉందిగా ఇదేమో గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే వెనుకగా ఉంటుంది టైం. ఇక్కడ 2 PM అవుతుంటే ఇక్కడ 3 PM కావచ్చు, ఇక్కడ 2 PM అవుతుందిగా ఇక్కడ 1 PM కావచ్చు. అంటే ఈ టైంకి వెనుకగా ఉండేది వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లో, ఈ టైంకి ముందు టైం అది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఇది వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఇది బిహైండ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఓకే, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఇండియా అనేది గ్రీన్విచ్ మీన్ టైంకి 5 hours 30 minutes అహెడ్ ఉంది. ఓకే, 30 minutes అహెడ్ ఉంది. ఇప్పుడు బ్రిటన్లో 2 PM అవుతుంది అనుకుంటే మన దగ్గర ఎంత అవుతుంది 7:30 PM. we are ahead of 5 hours and 30 minutes to Greenwich mean time. బ్రిటన్ అనేది ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఏరియాలో ఉంది. సో వీఆర్ ఆన్ ద ఈస్ట్ టు ప్రైమ్ మెరిడియన్ అండ్ వీఆర్ అబౌట్ 5 hours 30 minutes అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. బ్రిటన్లో 2 PM అవుతుంటే మన దగ్గర 7:30 PM అవుతుంది. ఓకే, వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఓకే, ద రీజియన్ విచ్ ఈజ్ ఈస్ట్వర్డ్స్ టు గ్రీన్విచ్ it is ahead of Greenwich mean time, and which is on west side to Greenwich, it is behind the time. It is behind the time of Greenwich mean time. Okay, okay friend, note down. Next in the local time and standard time. Local time and standard time. First of all, okay, these all are the longitudes, prime meridian. Friends, drawing lo chala weak manam. Okay, this is prime meridian, longitudes. Chudandi distance between longitudes steadily decreases polewards. పోల్ సైడ్ పోయిన కొద్దీ
డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లాంగిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ జీరో ఎట్ ద పోల్స్. ఓకే, చూడండి అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ కూడా పోల్స్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్ ఇస్ జీరో ఎట్ పోల్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ 0 degree latitude, equator, Tropic of Cancer. ఓకే, దీస్ ఆర్. అయితే ఇప్పుడు ప్రతి రీజియన్కి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ రీజియన్స్ హ్యావ్ దర్ లోకల్ టైమ్. లోకల్ టైమ్ అంటే ఈ మెరిడియన్, అకార్డింగ్ టు దీస్ మెరిడియన్ దే డిసైడ్ దర్ ఓన్ టైమ్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఉంది, ఏ ప్లేస్, ఇది బి ప్లేస్ అండ్ సి ప్లేస్. అకార్డింగ్ టు దిస్ మెరిడియన్ ఏ ప్లేస్ వాళ్ళకి 5 PM అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ మెరిడియన్ సి ప్లేస్ వాళ్ళకి 6 PM అవుతుంది. సో అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సి ఉంది, బి. ఓకే, బి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది 12 PM అవుతుంది అనుకుందాం. ఇది లోకల్ టైం. లోకల్ టైం డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఈ ప్లేస్లో ఉన్న టైం ఈ ప్లేస్లో ఉండదు, ఈ ప్లేస్లో ఉన్న టైం ఈ ప్లేస్లో ఉండదు. సో లోకల్ టైం డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ బికాస్ different longitudes are passing from different places. So while preparing timetable for trains, okay, ఈ ట్రైన్స్ అనేవి సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్స్, దే క్రాస్ సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్స్. ట్రైన్స్ అనేవి ఓన్లీ ఈ లాంగిట్యూడే కాదు, ఈ లాంగిట్యూడ్ నుంచి ఈ లాంగిట్యూడ్కి పోతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటాయి ట్రైన్స్. దే క్రాస్ సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్, దే క్రాస్ సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్స్. సో సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్స్కి క్రాస్ అవుతున్నాయి అండ్ ప్రతి రీజియన్కి వాళ్ళ లోకల్ టైం ఉంది. సో దీనికి టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయడంలో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం తెలియదు. ఇప్పుడు ట్రైన్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు టైం అసలు అర్థం కాదు వాళ్ళకి. ఈ ప్లేస్లో ఈ టైం ఉంది, ఇంకో ప్లేస్లో ఈ టైం, అసలు మనం ఎలా ట్రావెల్ చేయాలి, ఏ టైం వరకు అక్కడ రీచ్ కావాలి. ఓకే, అవన్నీ ప్రాబ్లం అవుతున్నాయి. టు ప్రిపేర్ అ టైం టేబుల్ ఫర్ ట్రైన్స్ విచ్ క్రాసెస్ సెవెరల్ లాంగిట్యూడ్స్ become problematic. It is problematic to prepare timetables for the trains which cross several longitudes. So అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, అప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ టైం కావాలి మనకి. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ టైం కావాలి. ఒక ప్లేస్కి, ఒక టెరిటరీకి ఒక స్టాండర్డ్ టైం కావాలి. స్టాండర్డ్ టైం నీడ్ అప్పుడు వచ్చింది మనకు, దాని అవసరం అప్పుడు వచ్చేది స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, ఒక లొకాలిటీ వాళ్ళు, ఒక టెరిటరీ వాళ్ళు. Okay, take the example of India. అయితే we have to decide that a local time along one longitude should be our standard time for whole country. Okay, we have to decide that local time along one longitude should be our standard time. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దేశం మొత్తంలో ఒకే టైం నడుస్తుంది. ఓకే, ఒకే టైం నడుస్తుంది. So it will be easier to prepare timetables for planes, trains, and ప్రతి ప్లేస్లో సేమ్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి we don't face any problem. So there is a need for standard time. ఏంది స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంది, లోకల్ టైమే, అది కూడా ఒక లోకల్ టైమే, అబౌట్ 1 మెరిడియన్. బట్ ఇది హోల్ కంట్రీకి ఆర్ ప్లేస్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అందరూ ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అదే టైం ఫాలో కావాలి, ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అదే టైం ఫాలో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే ద మెరిడియన్, ద టైమ్ అలాంగ్ ద మెరిడియన్ which is about 82 degrees 30 minutes east and in the eastern longitude. Okay, the time along this meridian, okay, the local time, okay, the local time along this meridian which passes through 82 degrees 30 minutes east is India's standard time. So
ఇండియన్స్ అందరూ కూడా ఇదే టైంని ఫాలో కావాలి. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఐఎస్టి. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. అయితే కొన్ని కంట్రీస్ దే ఎక్స్టెండ్ ఓవర్ many latitudes. They have great longitudinal extension. Some countries have great longitudinal extension. అంటే చాలా లాంగిట్యూడ్స్ని క్రాస్ చేస్తాయి. ఆ కంట్రీస్ యొక్క ఏరియా ఉంటుందిగా, అది చాలా లాంగిట్యూడ్స్ లోపల బౌండ్ అయి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రష్యా తీసుకోండి. రష్యా, ఓకే, సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో ప్రెఫిక్స్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్ అంత కరెక్టే తెలియదు, బట్ ఇది రష్యా అనుకోండి. ఈ రష్యాలో చూడండి, ఈ రష్యాలో ఈ లాంగిట్యూడ్ ఉంది, ఈ లాంగిట్యూడ్ ఉంది, ఈ లాంగిట్యూడ్ ఉంది, ఈ లాంగిట్యూడ్ ఉంది, ఇంకా చాలా లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇవి చాలా లాంగిట్యూడ్స్ని క్రాస్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, రష్యా హ్యాస్ గ్రేట్ లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెన్షన్. అంటే తన ఏరియాలో చాలా లాంగిట్యూడ్స్ వస్తున్నాయి. సో అవి they have more than one standard time. More than one standard time. రష్యాకి ఎన్ని స్టాండర్డ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి? 11 స్టాండర్డ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి రష్యాకి. ఓకే, ఇది రష్యా అనుకోండి, జస్ట్ అజంప్షన్ రష్యా. ఓకే, రష్యాకి ఎన్ని స్టాండర్డ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి? 11. ఓకే, 11. అండ్ ఎర్త్, ఓకే, ఒక కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయిన ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే అది ఎర్త్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అండ్ ఇట్ కవర్స్ 360 degrees ఇన్ 24 hours. ఈ 24 అవర్స్ని మనం ఏమంటాం? ఎర్త్ డే అంటాం. ఓకే, అంటే ఇట్ కవర్స్ 15 degrees in 1 hour and 1 degree in 4 minutes. Okay, 1 degree in 4 minutes. This is a simple concept. Okay, అయితే ఎర్త్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 టైమ్ జోన్స్. ఎర్త్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 టైమ్ జోన్స్ ఆఫ్ 1 hour each. ఎర్త్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 టైమ్ జోన్స్ ఆఫ్ 1 hour. ప్రతి జోన్కి 1 hour. 1 hour అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ అవుతుంది? 15 degrees. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అర్థమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ వీ విల్ కమ్ విత్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ లెక్చర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీకు నచ్చితే దెన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్.